안녕하세요. 랑팡입니다. 오늘은 미국 테크 기업의 리스크, 독점 규제에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 파이낸셜 타임즈를 가지고 저희가 해당 내용을 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Big Tech will have to share data under EU proposals. 빅테크 기업들이 EU의 어떤 제안에 따라 데이터를 제공해야 한다. 그런 기사입니다. Brussels aim to break monopolies of the like Google, Facebook, and Amazon. 브뤼셀이라 하면은 이제 EU의 수도가 되겠죠. 그래서 EU에서 구글이나 페이스북이나 아마존 같은 회사들을 이제 독점에 관련된 거를 좀 깨부시려고 한다. 그런 기사입니다. Dominant tech companies will have to open up their troves of data to smaller rivals, as other sectors such as financial services already do, the Eastern Commission said, in proposals aimed at breaking down the monopolies such as those of Amazon and Google. 그 테크 컴퍼니들이 본인들의 어떤 그 데이터 자료를 좀 더 작은 그 라이벌들한테 오픈을 해야 된다. 그런 얘기를 하고 있습니다. In a document outlining a European strategy for data, the Commission said it would explore the need for legislative action to push companies toward sharing and pooling data. 지금 계속 같은 얘기를 하고 있는 거죠. In areas where there has been market failure, it said access to data should be made compulsory on the fair, transparent, reasonable, proportionate, and or non-discriminatory conditions. 뭐 경쟁은 공정해야 되고 투명해야 되고 리즈너블 해야 되고 뭐 그런 근거로 인해서 마켓에 실패가 나오지 않도록 이런 정보가 공개가 돼서 충분한 경쟁이 이루어져야 된다는 게 이제 EU 측의 논리인 것 같습니다. It suggested it may revise previous EU directive to remove obstacles such as whether data can be classified as a trade secret. 이 내용 한번 구글 번역으로 돌려보겠습니다. 자, 데이터를 영업기밀로 분류할 수 있는지 여부와 같은 장애물을 제거하기 위해 이전 EU 지침을 개정할 수 있다고 제안했습니다. 그러니까 전에는 이 데이터 공개를 지금 현재는 할 수가 없을 수도 있는 게 이런 데이터가 영업 비밀이라면 이거를 이제 아무리 정부가 지시한다 해도 공개할 수 없는 거잖아요. 근데 이거를 다시 EU 정부에서 이제 영업 비밀이 아니라고 판단을 내리면 그러면 이제 공개를 이제 해야 될 수밖에 없는 거죠. 그런 약간 뭐 EU 쪽에서는 그런 딜레마도 있는 것 같습니다. The Commission said that tech companies were able to build huge advantages by gardening their data, while banks or car companies were already required to allow third parties to access information about customers. EU 집행위원회에서는 이런 테크 기업들이 그 정보 자산을 인정하는 법 때문에 굉장히 큰 이득을 취하고 있다고 합니다. 보통 이제 은행이나 자동차 회사 같은 경우는 그런 어떤 정보들을 고객으로부터 이제 접속이 쉬운데 이 정보 테크 기업 같은 경우는 이제 그런 것들을 이제 법적으로 현재 보호를 받고 있다는 얘기겠죠. The high degree of the market power resulting from the data advantage can enable large players to set the rules on the platform and unilaterally impose conditions for access and use of data, it said. 이것도 한번 구글 돌려보겠습니다. 데이터 이점으로 인한 높은 수준의 시장력으로 인해
대형 플레이어는 플랫폼에서 규칙을 설정하고 데이터 액세스 및 사용에 대한 일방적인 조건을 강요할 수 있습니다. 예. 정보가 힘입니다. 그래서 예를 들면은 뭐 구글 같은 경우도 알고리즘을 통해서 본인들이 좋아하는 동영상을 이제 유튜브 통해서 제공을 해주고 있고, 그 유튜브 뭐 크리에이터들이 제공하는 그 동영상에 대해서 어느 정도의 뭐 창작 장려금을 줄 건지, 또 어떤 동영상은 뭐 예를 들면은 그 창작 장려금을 주지 않을 건지, 그런 것들을 본인들 마음대로 결정하고 있어요. 그거를 누구도 그 구글이 그 플랫폼을 활용해서 얼마나 돈을 벌고 어느 정도의 수익을 나눠주고 어떤 정책을 쓰는지는 구글만 정할 수 있습니다. 예, 이런 것들이 문제라는 얘기인 거죠. Margaret Vestager, the Commission's Digital and Competition Chief, said, I have had met people coming to me saying, we in the financial sector will have to share the data that we have, but Amazon will not have to share the data the other way around. 여기 마그렛 베스타거라고 하는 그 EU에서 그 디지털과 그거에 대한 경쟁의 어떤 분과 위원장인 것 같아요. 예, 이분께서 이제 많은 사람들이 이 파이낸셜 섹터 분야에서는 그 정보가 공유가 돼야 되는데 지금 우리는 제대로 된 정보를 지금 받고 있지 못하다. 예, 그런 얘기를 하고 있죠. 예. She added that forcing tech companies to open up their data may be a possible antitrust remedy that will actually work. 그래서 그 마그레더 베스타거는 이제 오직 정보 공개만이 지금 이런 테크 기업들에 대한 어떤 반신뢰적인 상황을 이제 무마할 수 있는 방법이라고 얘기를 하고 있습니다. We have the fine to punish past behavior, but we still have a market that is upside down, she said. However, that the discussion remained at an early stage. 자, 우리는 이제 과거에 테크 기업들에 대한 어떤 잘못된 처사에 대해서 벌금을 매길 거다. 하지만 실제 이 테크 기업들의 시장 상황은 뭐 업사이드에 대한 부분이 있고 다운사이드에 대한 부분들이 있다. 그러면서 이 논의에 대한 거는 아직 초기 단계다라고 선을 그었습니다. 이 의미가 조금 제가 잘 이해를 못하겠어요. 예. 자, a market that is upside down. 예, 이거 한번 돌려볼게요. 사실 뭐 큰 내용은 아닌 것 같은데. 하지만 여전히 거꾸로 된 시장이 있습니다. 네, 그런 의미죠. 자, 결국 뭐냐면은, 자, 과거 행동에 대해서 이미 벌금을 내렸음에도 불구하고 그걸로는 이제 부족하다는 얘기입니다. 네, 뭐 그러겠죠. 네, 왜냐하면 천문학적인 돈을 벌고 있으니까. Nevertheless, the Commission's proposals are likely to add to the growing sense of U.S. irritation that Europe is picking on its tech champions. Just this week, Mark Zuckerberg, Facebook chief executive, came to Brussels on a charm offensive, only to receive a frosty reception from high-ranking officials who want the social media company to do more to police content on its platform. 이것도 한번 보겠습니다. 자, 그럼에도 불구하고 위원회의 제안은 유럽이 기술 챔피언을 고르고 있다는 미국의 자극에 대한 감각을 증가시킬 것으로 보인다. 이번 주 페이스북 최고위원장인 마크 저커버거는 브뤼셀에 와서 소셜미디어 회사가 자신의 플랫폼에서 경찰 컨텐츠에 더 많은 일을 하고자 하는 고위 관리들로부터 서리가 내린 리셉션을 받기만 하는 공격을 받았다. 이게 뭔 소리인지 모르겠죠? 예, 이게 구글 번역의 단점이 이런 겁니다. 전체적인 맥락을 알아야 될 것 같고요. 자, 이런 겁니다. 유럽에서 계속 지금 미국의 테크 기업들을 공격을 하고 있어요. 그래서 그거에 대해서 다시 미국의 트럼프 대통령이 이제 견제를 하고 있죠. 뭐 너희들 우리 기업에 대해서 세금 부과면 나도 니네 기업한테 뭐 니네 그 럭셔리 기업들 혹은 뭐 자동차 기업에 세금 때릴 거야. 예, 뭐 그런 상황이라는 얘기인 거죠.
그리고 이제 마크 저커버그는 어쨌든 이제 비즈니스맨이니까 또 유럽에 와서 아니 우리 페이스북 플랫폼 뭐 문제 없다 내지는 뭐 최대한 협조하겠다 뭐 그런 식으로 나올 거예요. 예, 그런 내용들이 좀 축약되어 있는 것 같습니다. 자, Miss Vestager has fined Google billions of euros over anti-competitive behavior, while Apple and Amazon are also appealing against record fines in the EU court. The actions prompt Donald Trump, the US president, to brand Miss Vestager, the tax lady, and accuse her of hating the US, perhaps worse than any person I've ever met. 예, 딱 제 상대로 맞죠? 예. 이제 애플이나 아마존 같은 회사들은 이제 EU 어떤 법정에 그 벌금 부과가 이제 부당하다라고 이제 어필을 하는 거고, 이제 미국 대통령은 역시 트럼프답게 이 미스 베스타고한테 텍스 레이디라는 호칭을 지어줬습니다. 예. Last summer, Ms. Vestager opened an investigation into Amazon's data gathering practices from small retailers on its platform and the tech giant's dual role as a marketplace and as a seller of its own brand. 예. 아마존이 이제 작은 리테일 회사들한테 이제 정보 수집을 하고 있고, 그래서 이제 그런 것들이 결국 실제로는 이 중소 리테일 업체들한테 이제 악영향을 줄 수도 있다. 뭐 그렇게 보고 있는 거죠. 예, 왜냐면 이제 아마존이 이 중소 유통 생태계를 다 알게 되면 언제든지 이제 그거를 활용해서 자기들한테 납품하는 뭐 소형 벤더들을 뭐 바꾼다든가 혹은 독자 브랜드를 내서 그 소형 유통상들의 상권을 침해할 수가 있으니까 그런 거에 대한 조사를 한다는 얘기입니다. Separately, the Commission has accused Google of promoting its own shopping search engine at the expense of smaller rivals in a case being contested in the EU court. 네, 이거 한번 돌려보겠습니다. 이와 별도로 위원회는 EU 법원에서 이의를 제기하는 경우 소규모 경쟁업체를 희생하면서 자체 쇼핑 검색 엔진을 홍보한다고 EU에 고발했습니다. 구글의 어떤 이제 검색 광고 중에 예를 들면 이제 뭐 해외 직구매랄지 온라인 구매 같은 것들이 이제 들어가 있으니까 그런 것들도 이제 그 중소업체들한테 피해를 줄 수 있다. 그렇게 보고 있는 거죠. Observers highlighted some of the difficulties facing the Commission, including how to define what kind of data should be shareable and who bears any legal liability. New rules may also see a potential clash with privacy regulators who have been taking steps to lock down personal data. 자, 이제 여기인데 하지만 이제 유의 딜레마가 여기서 이제 나오는 거죠. 어디까지를 정보 공유를 해야 되는 거냐, 그리고 그거에 대한 법적인 책임은 누가 질 거냐, 그리고 지금 그런 정보들을 공개할 경우에 그 해당 정보 자체가 개인 데이터들이 들어가 있는데 그 개인 데이터들을 예를 들면은 저희가 구글이나 뭐 애플 서비스를 이용을 할 때는 저희가 다 개인적인 정보 동의를 스스로 누르고 정보를 공유합니다. 근데 그 정보는 다시 제3자에게 공개될 수는 없는 거잖아요. 뭐 구글이나 애플이 아닌 이상. 그럼 이제 그런 부분에서 문제가 생기는 거죠. 아마 이 기사에서 굉장히 핵심적인 내용인 것 같습니다. 지금 결국에는 이 정보보호법에 대한 그 수위 조절하기가 굉장히 어려운 거예요. 그리고 당연히 미국에서 견제도 있을 거고. Facebook said it was broadly in favor of data sharing, both by the user and between business, but added needed more clarity around the rules, including how personal data is defined, for its own legal certainty and to explain to its user community. 네. 자, 페이스북 같은 경우도 지금 제가 방금 얘기한 거랑 동일한 의견을 제시한 겁니다. 자, 페이스북 이용할 때 개인정보 공유에 대한 부분, 그러니까 페이스북으로의 개인정보 공유는 동의했지만 그 정보가 다시 제3자에게 넘어가는 것은 문제가 될 수 있다.
그런 내용입니다. Amazon and Google decline to comment. Cecilia Bonnefield-Dahl, Director Generator of Digital Europe, a tech lobbying group, said we are concerned that attempt to make data sharing mandatory could undermine innovation. If we want to encourage more data sharing, we need to instill a culture of a partnership between business. 여기 뭐 시실리나 보네필드 달 같은 경우는 그렇게 정보 공유를 하게 하려면 이렇게 일방적으로 이렇게 테크 기업들을 때리는 게 아니라 어떤 상생의 형태로 해서 뭐 그런 것들이 좀 유화적으로 진행되지 않겠느냐. 자, 그런 얘기를 하고 있습니다. 예, 오늘 이렇게 테크 기업들의 어떤 그 독점에 대한 견제를 대표하는 기사를 읽어봤고요. 자, 이 기사의 요약 시사점은 다음과 같습니다. 테크 기업들이 이제 굉장히 그 시총이 높아지면서 당연히 미국 이제 민주당 쪽에서도 견제가 들고 있고 유럽에서는 이제 그런 테크 기업들에 맞설 수 있는 기업들이 없으니까 자신들의 부가 미국으로 전이되는 것에 대한 어떤 두려움을 느끼고 있습니다. 자, 이런 이제 체제 하에서 지속적으로 이런 불협화음 내지는 테크 기업들에 대한 리스크는 뭐 증가할 걸로 보이고요. 최근 주가도 이제 굉장히 많이 올랐기 때문에 분명히 조정은 올 거라고 봅니다. 근데 하지만 이미 우리는 4차 산업혁명 시대로 진입을 했습니다. 저는 개인적으로 그렇게 보고 있고요. 그 4차 산업에서 아주 핵심이 될 산업들의 또 핵심이 되는 그런 비즈니스, 플랫폼, 돈을 벌어들이는 시스템 이런 것들은 다 지금 테크 기업들이 이미 가졌어요. 그렇기 때문에 당장 이런 어떤 규제나 뭐 그런 것들이 나온다 하더라도 결국에는 최종 승자는 테크 기업들이 될 확률이 매우 높다고 봅니다. 그래서 투자자의 관점으로 봤을 때는 계속적으로 테크 기업에 대해 긍정적인 관점을 보되 이제 뭐 미국의 페드의 어떤 금리를 인상한다든가 지금 레포 시장, 그 단기 유동성 시장에서 큰 충격이 온다든가 그러면 그럴 경우에는 이제 일부 주가가 조정될 수도 있다. 그 주가 조정의 폭은 아주 크게 올 수도 있다. 왜냐면 이제 테크 기업들의 어떤 그 주가 변동성 계수인 베타라는 것들이 상당히 이제 큽니다. 그렇기 때문에 그런 부분들을 미리 아시고 투자자들이 투자에 임하시는 게 좋고요. 그리고 이제 만약에 이제 그 진짜 나스닥 시장 자체가 붕괴되는 상황이 오는 약간 공황에 가까운 상황이 오면 그때는 당연히 이제 일단 주식시장에서는 멀어져 있는 것이 맞겠죠. 근데 그 타이밍은 아무도 모르니까 그 나스닥 일간 지수를 보시면서 이제 저 같은 경우는 이제 유명 블로거인 이제 조던님의 스탠다드를 차용하는데 3% 정도에 가깝게 주가가 나스닥이 폭락을 하게 되면 요거는 이제 전 세계 이제 경제 위기가 온다는 신호로 보고 그때는 주식시장에서 상당히 이제 떨어져 있으려는 제 나름대로의 시나리오 플래닝을 갖고 있습니다. 예, 오늘 그 이후에 어떤 이 정보 공개를 관련된 내용을 우리 테크 기업 그리고 나스닥 시장까지 연계해서 알아보는 시간을 갖도록 했습니다. 예, 이상 랑팡이었습니다. 감사합니다.